The transfer of Range Officer Sanjay Datta and Beat Officer Panchali Roy has struck up quite a situation after they were transferred suddenly. The transfer orders were issued after the officers had raided gold medalist Swapna Burman's home in Jalpaiguri regarding stocking of illegal timber. Range Officer Sanjay Datta is known to be a good officer who has seized several items connected to poaching and smuggling of wildlife and timber during his posting in the Balakoba Range Office. He has also helped in social circles in multiple ways within the communities living in the fringes of the sanctuaries. The irony of this issue is that a certain section of people that live next to the forests have been demanding since Friday that the officers should not be transferred as they played an important part in the lives of many in their range. যেটার অভিযান চালাছিল ইনি ওনাকে সরকার কিসের জন্য রাখছে যে জন্য সরকার ওনাকে রাখছে সেই অনুযায়ী কাজ করছে উনি আজকে আইনের কাজ করতে যায় যদি এত বড় ধোঁকা পায় তাহলে আইনজীবীরা কি করবে এগুলা কি করবে পায়ের উপরে পা দিয়ে বাড়িতে বসে থাকবে মাস গেলে পয়সা গুনবে তাই তো হচ্ছে ওই দিদির কথা নাকি তাই তো হচ্ছে দিদির কথা আজকে জঙ্গলে যদি আজকে একটা হাতিকে মারে দাঁত কাটে নিয়ে যায় কে স্বপ্না বর্মন যাবে নাকি রেঞ্জ অফিসার যাবে আমি এটাই প্রশ্ন চাই দিদির কাছে কে যাবে স্বপ্না বর্মন যাবে নাকি দিদি যাবে However, on the other hand, the Rajbangshi Kamtapuri United Forum, along with certain other Rajbangshi organizations, are demanding their immediate transfer from here and as a punishment posting for insulting national gold medalist Swapna Burman by raiding her home without notice. Although sources say that all protocols were maintained prior to the raid and the transfer has now become a political issue, the forum found out that Range Officer Sanjay Dutt was posted in the hills and Beat Officer was posted in Salugara, Siliguri. This information led to further protests. The Rajbangshi community have a large presence in North Bengal, which is a major factor for all political parties who have their presence in this region. Both factions have decided to continue their agitation till their demands are met. সঞ্জয় দত্ত ঠিক 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 সঞ্জয় দত্ত ঠিক 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 সঞ্জয় দত্ত ঠিক 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 সঞ্জয় দত্ত মুর্দাবাদ পাঞ্চালী রায় মুর্দাবাদ মানে যে কোনো জায়গা ট্রান্সফার করিয়া থাকে তাহলে মুই কবার চোখ উগুন জ্বলিবে এই মাটিখানত কারণ সঞ্জয় দত্ত যে আমার জনজাতির অপমান করেছে এটা আমরা মানি নিবার পারি না এখন আমার মারিব না শুধু উত্তরবঙ্গ নয় উত্তরবঙ্গ শুরু করে আমার আসাম অব্দি আন্দোলন চলিবে কারণ এই কামতাপুরিয়া রাজবংশী জনজাতির মানসিক সব সময়ে যে আমাকে অবহেলা করা আছে আমার সংগঠনকে মানি নিতে পারি না কারণ যে স্বপ্না বর্মন একজন আমার ভারতের গৌরব রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ছাওয়া আমার জাউনের কামতাপুরীর ছাওয়া আমার অধিকার গৌরব এই অপমান আমার মানে নিবার পারি না আমার বেটি আমার ভাস্তি যে অপমানটা করিছে সেই অপমান আমার মানে নিবার পারি না বিশেষ করে পাঞ্চালীরা যে মুখের ভাষা করিছে তার ধিক্কার জানাই আমার সঞ্জয় দত্তক এই সঞ্জয় দত্ত অবিলম্বে যদি উত্তরবঙ্গে সারানো হয় বৃহত্তর আন্দোলন চলবে এই আন্দোলন কোন জায়গায় পৌঁছবে জাতিসত্ত্ব সেটা কিন্তু সেই দিনও ধামা বুঝিবার পারিবে এই বাংলা সরকার In Alipurduar, BJP leaders and workers, thousands strong, took out a rally as part of the statewide protest campaign on the failing law and order situation after the BJP MLA of Ahmedabad was found dead by hanging outside a shop in Ahmedabad some days back. They had planned to do a rally and submit a deputation to the district magistrate. A large contingent of police and a barricade was set up to stop the protesters going ahead with the rally. BJP workers tried to break through the barricade but were prevented from carrying out their rally by the large police presence. इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का लाभ हुआ है।
শুধু ডেপুটেশন দেওয়া हम सब जानते हैं আতঙ্ক ছিল भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता দেওয়া হচ্ছে না, এই করে अमर कस करके করা হচ্ছে 2021 में আসবে और इस ममता बनर्जी सरकार को हटाने के लिए हम लोग तैयार है। ডেপুটেশন নিতেও हमारे विरुद्ध आप जितना भी मामला करो कि हमारे এখানে আমাদের বিগত 16 তারিখ থেকে অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে। আর আজকে শেষ দিন, এই শেষ দিনে আমাদের একটা মাস ডেপুটেশন দেওয়ার একটা আমাদের পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু আমরা দেখতে পেরেছি যে বিভিন্ন বিধানসভা ক্ষেত্র থেকে কালকাটা, মাদারিহাট, কালচি, বারোবিশা থেকে যে সমর্থক আমাদের আসলে তাদেরকে পুলিশের মাধ্যমে আটকানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু আজকে আমাদের এখানে হাজার হাজার আমাদের কর্মীরা উপস্থিত হয়েছেন, এমএলএ উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের এমপি উপস্থিত হয়েছেন। তো আমাদের যে হেমকাবাদে যে আমাদের বিধায়ক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়, ওনাকে যেভাবে নির্মমভাবে হত্যা করে ওনাকে যেভাবে একটা বন্ধ দোকানের বারোটায় দড়ি দিয়ে ঝুলানো হয়েছে, সেটাকে কোনো মতেই আত্মহত্যা বলে আমরা মানতে পারছি না। তার যারা হত্যাকারী তাদের আমরা বের করার জন্য সিবিআই তদন্ত চেয়েছি, এবং তার সিবিআই তদন্তের জন্য কিন্তু আজকে আমরা এখানে এসপি অফিসের সামনে তৃতীয় দিন ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছি। আর আমরা আশা করি এখানে যেটা আমরা ডেপুটেশন দিচ্ছি সেটা আমাদের সফল হয়েছে, এবং আগামী দিন এইভাবে যে আমাদের নেতা কর্মী যেভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী খুন হচ্ছেন, তার প্রতিবাদে আগামী দিন বিজেপি আরও জোরালোভাবে প্রতিবাদ মিছিল এবং প্রতিবাদে নামবে। Two Tuskers entered the labor lines in Tashati Tea Estate on Friday night and damaged two houses after feeding on food grain that the families had stored. Fortunately, no one was injured in the incident. কালকে একটা সময় হাতি এসেছিলো, আমরা তো ঘুমিয়েছিলাম। তো এসে তারপরে এই যে সামনে এই যে টিনটা একটু নাড়াচড়া করছে, তা আমার বউ বলছে যে দেখো কী আসছে, একটু জাগতে দেখি। আমি দেখে দেখলাম তো এই টিনটা নড়াচড়া করছে, তা আমি বুঝে গেছি যে হাতি এসছে। তারপরে আমি কী বললাম যে হাতি এসে, তো ওই রুমে গেলাম, আমাদের ওই রুম আছে ওইদিকে, ওই রুমে দাঁড়িয়ে দেখছি। যখন দাঁড়িয়ে দেখছি তো হাতিটা পুরো মাথা দিয়ে এটা ঢুস মারলো, ঢুস মারে তারপরে দেখলাম যে হাতিটা ঢুস মারছে। তা ওইখান থেকে দেখেছি হাতি চেঁচামেচা করছি। তা আমাদের এখানে ডাল ছিল, যেত খাওয়ার জিনিসপত্র ছিল, সবটা খাচ্ছে। খেয়ে খাচ্ছে। তারপরে আমরা ওইখান থেকে পালিয়ে গেলাম আর লোকজনকে ডাকলাম যে হাতি আসছে, হাতি আসছে। Please like our Facebook page and do subscribe to our YouTube channel. Hit the bell icon to never miss the latest updates from News at 9.